નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો અહીંયા આપણે આજે ચોથો પાઠ જે છે એ ગિનતી વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ધોરણ 5ની અંદર આપણે 1 થી 51 સુધીની સંખ્યાઓ જોઈ ગયા હતા. હિન્દીમાં છઠ્ઠા ધોરણની અંદર જે છે 51 થી 100 સુધીનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં ખાસ કરીને તે સંખ્યાઓ જે છે લખતા અને તેનો શબ્દ જે છે એ કેવી રીતે થાય છે, એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, હિન્દીમાં શું કહેવાય છે, એ બધું જ આપણે જે છે સંખ્યાઓની અંદર શીખવાનું છે. તો આપણે સંખ્યાઓ જે છે એને હિન્દીમાં લખીએ છીએ, આપણે ધ્યાનપૂર્વક જોઈ અને પછી આપણી નોટબુકની અંદર પછી લખવાનું રહેશે. સૌથી પહેલાં જે છે 51 से 100 तक की गिनती हम पढ़ेंगे. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60. 51 को गुजराती में 51, 52 तो 52, 53 तो 53, 54 तो 54, 55 तो 55, 56 तो 56, 57 तो 57, 58 तो 58, 59 એટલે 59 અને 60 યાને 60 થાય છે. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70. 61 ને આપણે 61 ને કહીશું 61, 62 ને 62, 63 ને 63, 64 ને 64, 65 ને 65, 66 એટલે કે 66, 67 તો 67, 68 ને 68, 69 એટલે 69 અને અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે 17, 17 એટલે 70. હિન્દીમાં 17 જે છે એને આપણે 17 કહીએ છીએ, 17. તો અહીંયા 70 જે છે એને આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું, 17 કહીશું. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 71 એટલે 71, 72 એટલે 72, 73 એટલે 73, 74 એટલે 74, 75 એટલે 75,
76 એટલે 76, 77 એટલે 77, 78 એટલે 78, 79 એટલે 79 અને 80 એટલે 80 થાય છે. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. यहाँ पर 81 એટલે 81, 82 એટલે 82, 83 એટલે 83, 84 એટલે 84, 85 એટલે 85, 86 એટલે 86, 87 એટલે 87, 88 એટલે 88, 89 એટલે 89 અને 90 એટલે 90 થાય છે. 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 91 यानी 91, 92 એટલે 92, 93 એટલે 93, 94 એટલે 94, 95 એટલે 95, 96 એટલે 96, 97 એટલે 97, 98 એટલે 98, 99 એટલે 99 અને 100. તો આ ગિનતી જે છે એ આપણે સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી લેવી અથવા તો યાદ રાખવી. ફરી એકવાર જોઈ લઈ. 91, 92, 93, 94, 95, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100. यहाँ पर 51 से 100 की गिनती आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और 1 से 50 तक की गिनती भी आपको लिखनी है. तो यहाँ पर मैं आपको और गिनती किस प्रकार से पूछी जाती है इसके बारे में हम देखेंगे. तो यहाँ पर निम्नलिखित
संख्याओं को हिंदी शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को हिंदी शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर 75 को हम क्या कहें? 75 ने આપણે શું કરશું હિન્દીમાં? 75. 65 ને આપણે શું કહીશું? 65. 55 ને હિન્દીમાં શું કહીશું? 55. અને 77 ने हिंदी में कहीशू 77. अगला देख लेते हैं। और 94. हिंदी संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो 95 को हिंदी संख्या में कैसे लगते हैं? इस प्रकार 95, 96, 73 यानी 73, 99 यानी 99, 70 यानी 70। तो इस प्रकार आपको किसी भी संख्या को इस प्रकार पूछा जा सकता है। 51 से 100 तक की गिनती में आपको याद रखना है। यहाँ पर हम पहली 51 की लाइन में जो शब्द है उसको देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर 51, 53, 55, 57, 59। उसी प्रकार दूसरी लाइन 61 की देख लेते हैं।
66, 66, 67, 69, 70। उसी प्रकार 81 की लाइन, 70 की लाइन देख लेते हैं। बहत्तर, 75, 77, यहाँ पर 70 लगेगा। 79, 80। उसी प्रकार 82, 83, 84, 86 और 90। उसी प्रकार 9 की लाइन देखते हैं। बानवे, 93, 96, 99 और 100। तो यहाँ पर गिनती जो है आपको किसी भी प्रकार पूछी जा सकती है। यहाँ पर उसके अंक भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि अंक में लिखिए संख्या को, हिंदी अंकों में लिखिए या फिर हिंदी शब्दों में लिखिए। 51 से 100 तक की गिनती जो है आपको जो है अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर आप 2-3 बार बोल के देख लीजिएगा और इसमें कोई गलती ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा गिनती में कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उसका गुजराती करना होता है। दूसरी सूचना आपको ऐसी दी गई होगी कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए हिंदी शब्दों को गुजराती में लिखिए। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों को गुजराती में लिखिए। जैसे कि चारपाई, એટલે થાય છે ખાટલો। अलमारी, तो कबाट। कंघा, कांसू।
ખપરેલા, નળિયું, ઉપલા, છાણું, निम्नलिखित हिंदी शब्द के लिए गुजराती शब्द दीजिए। चारपाई तो खाटलू, खाटलो, अलमारी एटले कबाट, कंगा एटले कास्को, खपरेला एटले नळिયું અને ઉપલા એટલે છાણું, પાખાના એટલે જાજરું, તકિયા એટલે ઓશીકું થાય છે। તો આ જે ગિનતી પાઠની અંદર જે છે એ આવા ગુજરાતી શબ્દો પણ તમને પૂછાઈ શકે છે। તો જેની અંદર આપણે હિન્દી જે છે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે અને ગુજરાતી પૂછવું હોય તો હિન્દી કરવાનું છે। તો આનો પણ તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી અને લખી શકો છો। ફરી પાછું આપણે જે છે એ ગિનતી ઉપર વધુ ધ્યાન આપીશું, કારણ કે આપણે ઘણી જગ્યાએ હિન્દીમાં આ સંખ્યાઓ બોલવાની થાય છે। તો આપણે હિન્દીને પણ ધ્યાનથી જોઈ લેશું અને આવતા લેક્ચરમાં આપણે ફરી પાછા મળીશું। ત્યાં સુધી નમસ્કાર।